أجمعين، ولسائر جميع الأنبياء والشهداء والصالحين، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأبطال فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر الرحمن بالغيب فبشر بالمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم لئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فاتخذوا من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينكرون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما قدرني ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون. لهم الليل يسلم منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم أو نريق لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم
واتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قالوا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون لا توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون أمرهم نكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب ولا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إذا أراد شيئا أن يقول له كن
يقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق
الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق ببعض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بموت فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين الفاتحة يا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستحفظك ونستغفرك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا في كنفك وأمنك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي حيد وذي بغي ومن شر كل شيء إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأخذنا من مجيبة الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وارزقنا يوم كمال المتبادل ظاهرا وباطنا في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتشفع عندك بصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجاتنا يا الله وحاجة إخواننا المسلمين قريب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عليم يا ستر يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء وصحبه والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجات في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى لا تظهرن فضيلة كي تتخذ لا تبرزن لينكرك ودلائلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن من ستر الله عليه في الدنيا نهى ستره عليه في الآخرة إلى آخر قول رسول الله أو كما قال رحمه الله تعالى وقال بأمين أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat taufik dan hidayah serta indahnya Allah. Pada saat malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah pula dengan rahmatnya serta petunjuknya kita dapat bersama nyambung kembali daripada pembacaan kita pada minggu yang telah lalu. Kita sudah beberapa hari sudah memasuki bulan yang mulia. Bulan Sya'ban ini adalah bulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa aqsiru alaikum, kata Nabi, bis sadaqah wa taghfira lakum min adz-dzunubi wal khawatir. Hendaklah ikam dan Nabi di saat bulan Sya'ban ini memperbanyak Nabi sedekah, dan hendaklah kau memperbanyak istighfar daripada terlibat daripada atas kesalahan kita. Ini Nabi memerintahkan kita banyak bersedekah. Jadi sedekah itu bisa juga dengan harta, dengan duit, dengan tenaga, dengan doa. Itu sedekah. Jadi bahasa kitanya kita kada harta kada, lawan duit kada cukup umpamanya. Lawan tenaga lemah, lawan doa. Nah, doa itu termasuk kita buat biasakan doa itu di keluarga kita. Nah, kemudian jiran tetangga kita, kemudian seluruh kaum muslimin muslimat. Orang yang membaca bahasa kita istighfar yang dibuat oleh muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhumul amwat. Ada kita tak salahnya dalam saudara-saudara kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita memintakan ampun lawan saudara-saudara kita muslim. Itu menurut adalah hadis. Jadi artinya kita berdoa jangan tinggal. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal musliminat, itu jadi tinggal. Allahumma ighfir lana wa li azwajina wa li dzurriyyatina wa li baitina wa li jiranina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, hidup dan mati Allah, bukan kita salah, ampuni ya Allah dosanya. Istighfar Allah akan mengampuni dosa kita karena kita memintakan ampun lawan orang yang kita bersalah atau yang bersalah lawan kita. Kan bisa juga bersalah lawan kita. Nah, diberdahulu. Nah, kalau kita mintakan ampun karena kita di akhirat ada urusan lagi lawan dia. Maka urusan sesama manusia ini Allah akan memperdulikan lawan orang yang bersalah sama pada manusia, ampun pada kita sama pada manusia. Nah, ampun mengampuni, maaf maafi. Maka di akhirat itu kata Nabi kita, siapa yang Nabi kita yang bangkrut ya. Orang bangkrut, orang muflis itu apanya Nabi? Siapa orang yang muflis itu? Jangan. Lalu sahabat menjawab, ya Rasul, orang malai salah malum, orang habis duit hartanya berlipat. Bukan jangan. Bukan itu, tapi orang yang buju-buju, orang yang muflis, orang yang bangkrut itu Nabi nantinya ini banyak membawa amal ibadah, pahala banyaknya, tapi membawa pada saat dia yaumil mahsyar menuju hisab. Setelah sampai ke hisab itu, datanglah orang-orang yang masih hidup dalam dunianya kada sempat ampun maaf. Maka kita bersalah lawan orang nih.
lalunya kada mama api, apinya kada mama api hari ini. Nah, amun kada mama api, mau kada mau pahala kita tadi kita julung roninya. Nah, itu tabusannya tuh, nah habis pahala kita. Itu jadi orang nambah makhluk. Karena banyak kita kesalahan orang-orang mengandung dalam kita ada. Amal kada datang amal pahala kita banyak banyak kesalahan kada bisa minta ampun kan masih dalam dunia dosanya kita pikul dosa kita aja lihat ini belum dosa orang tua kita pikul nah itu. Nah disinilah Nabi kita menyuruh benar bulan-bulan yang mulia apa ialah membaca sholawat. Aksiru sholat alayya jama'i. Banyak-banyaklah kamu mengucapkan sholawat lawan aku ya Nabi. Karena sholawat itu kafaratan lidzunubik. Karena sholawat itu jadi mengkaparatkan daripada dosa-dosamu dan menyebabkan turunnya rahmat. Nah, sebabnya turun rahmat dengan kita mengucap sholawat Allah kan bulan Nabi ini. Nah, itu kita. Jadi artinya kita bersedekah, sedekah kan pamannya, hanya sekadar doa aja pamannya nih, atau tenaga pamannya. Nah kita perbanyak membaca sholawat lawan Nabi. Apalagi sholawat apa? Ini namanya sholawat futuhat, sholawat yang membukakan daripada sesuatu barang kesengsaraan, baik kesengsaraan dunia atau kesengsaraan akhirat dibukakan oleh Allah Taala supaya kita mudah, lapang, nyaman dan kita mengarungi dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka oleh itulah sholawat ini malah dicari mesti kitanya. Dalil tetap harus yasin. Itu kan sidin betul apa bisit menyimpan itu dalil menyimpan bisit sidin. Kada apa karena melahirkan karena para aulia itu kan ada suatu ibadah yang dirahasiakan sidin. Terus setiap wali itu pasti ada enam rahasia dalam amal ibadah sidin. Nah, kemudian lagi kita pada saat bulan ini kita berhakikat kita selalu banyak bahasa kitanya melaksanakan sesuatu perintah Allah. Itu hakikat kita ingin melaksanakan sesuatu perintah Allah sebanyak-banyaknya. Nah, itu sebanyak dan kita beriktikad bahwa kita beramal ibadah pada saat bulan ini semata-mata hanya karena Allah. Ada karena itu dan karena ini. Ini merupakan daripada amal ibadah. Amal ibadah itulah hakikatnya tidak pada saat bulannya seperti ini. Ya kita banyak melaksanakan amal ibadah yang diperintahkan menurut syariat agama kita. Jadi artinya amal ibadah itu kita harus ada yang memimpin secara rohaninya, secara jasmaninya, secara jasmaninya dan rohaninya. Amal ada kayak itu, amal ibadah kita jadi itu ngawur, ya ibadah ayam itu kada beindung. Lalu ucap takbir kan bahasa kitanya. Nah, jadi karena ibadah itu kada ada istilahnya berguru, kada ada istilahnya ujar kita tuh mausul silah dan mausulnya, wasilul wasilnya kada bisa akan sampai. Karena ibadah harta itu juga kada betuan. Nah inilah yang menjadi perhatian kita masa hidup. Dan amalan-amalan itu nang kita julung bahasa kitanya kita sudah mengamalkan berapa banyak dari kalangan guru itu hanya kada mengamalkan tapi tidak dapat orang-orang. Nah itu tuh bahasa kitanya amasalis siro diwabikulina wayahlikan nafsu. Mereka itu menarangi lawan orang tapi dirinya itu termakan bagaikan lilin. Menarangi orang tapi dirinya itu tabah. Nah jadi amalan-amalan yang kita bahasa kita yang kita ijazahkan itu kita dulu mengamalkan.
kayak apa hasilnya yang kita amalkan tadi. Nah, lapangkah kita, senangkah, bahagiakah kita, bahasa kitanya uyuhkah kita, lapahkah kita. Nah, kan sifat manusia itu memang pasti nangaran sakit, nangaran senang, nangaran sedih itu pasti. Maka sungguh karena kepastian inilah kita waspada. Apa waspada kita? Ya kita memohon lawan Tuhan. Bahwa kita beribadah. Beribadah kita harus kita tuh ada yang memimpin. Nang kayak tentara. Karena dia menang dia perang. Nya ada nama memimpin. Betinju tuh jadi menangnya ada nama latih. Nah ada nama latih. Juga ikan ada nama latih. Sekali kita tanpa orang kira-kira sesiuk. Nah, demikian itulah apa amal ibadah ini. Masalah tata jasmaniah dan rohani. Kan amalan itu dari jasmaniah dan rohani. Makanya kita ini kan dibenahi oleh Allah 3 roh. Nah, pertama roh insani, roh hidapi, roh azali. 3 nih. Roh insani ya secara jasmaniahnya. Nah, roh hidapi ini secara apa? Kita tahu di 50-50 ini kalau jasmaniah bisa, kalau rohaniah apa? Jasmaniah, insani bisa, kemudian ke azali itu bisa. Hidapi ini. Nah, kalau azali ini ketentuan masih kita dari urusan roh kita. Nah, jadi insani hidapi dan azali. Itu hubungan pijikan. Nah, tarik lagi. Nah, itu tadi punya asam tadi. Nah, jadi roh insan itu meliputi dari seluruh jasmaniah kita. Itu roh insan ini namanya. Roh hidapi ini mengarungi kita. Yang begitu mendeteksi lawan jasmaniah kita. Nah, roh azali ini maintan. Roh izali ini azali ini maintan. Bila satu sampai saat selesai. Nah, itu bisa kita lihat. Makanya roh hidapinya 50-50. Ka azali mau, kemudian ayat ka insani mau, roh insan. Nah, itu tuh roh. Nah, ini perlu kita beri makan ya. Roh kita ini kita beri makan ya. Jangan kita beri makan jasmani aja. Rohaniah ini kita beri makan juga. Makan jasmani ya, kita makan, kita minum dan sebagainya. Itu maknanya kita makan jasmani. Makan rohaniah, amal dan ibadah kita. Jadi kalau kita kada beramal, kada beribadah, roh kita tuh bisa ditanya kurus, lapar. Kadang makan naran kurang lapar. Naran lapar ini kan kada kakaruan, begawi kita kada kakaruan. Karena lama uratnya kita. Rohani itu kayak itu juga supaya gagah tangkas bisa gitu. Sempurna rohaninya kita itu benar beramal ibadah. Ini kesempatan kita bulan ini. Bulan kita baca selawat ini banyak ibadah. Selawat ini insya Allah akan melapangkan kata dalam kehidupan kita. Nah, orang lapang itu kan biasanya kayak itu. Jadi lapang tadi. Pertama dulu awak nasihat. Itu pertama dulu. Nah, orang menjadi lapang tadi. Awak itu sehat. Nah, kedua samuaan ada. Ibadah ada. Duit ada. Nah, pakaian ada. Bahkan bakal lebih lagi lawannya. Nah, itu biasa orang sana. Dan kemudian ada banyak masalah apa termudah aja. Nah, itu jadinya kan ada masalah. Amun orang itu kan ada bermasalah, ada apa-apa dari ada apa-apa banyak kurangnya. Nah, mulai jadi mantan itu kan utang ada tapi aja udah mau utangnya lagi. Nih kan ini terus jadi pikiran.
Jadi pada saat bulan ini kita banyak baca salawat sambil berdoa berdiri kepada Bah. Salawat ini kan umum, langsung, bebas dan rahasia. Jadi kita pemilu aja Pak. Umum aja. Siapa? Ke Bimini, ke Madura, ke Jawa, ke Sunda. Berselawat nih. Kita pilih dulu Allah Ta'ala. Rasulullah tumaitihi dan kita. Kita minta salawat nih. Kebanggaan, kesukaan besi kita. Allah Ta'ala itu lawan hambanya nama wajab orang nanti kasihinya siapa? Jalan Nabi kita Muhammad kita sambat-sambat kita kuya-kuya kita cintai nih Allah Ta'ala beban belajar kita. Maka Nabi kita tuh selalu mengintai umatnya yang selalu banyak menyebut asmanya, yakni nama Nabi kita. Karena menjadikan sudah kebiasaan kita menyebut nama Nabi kita ialah Muhammad ini yang ada di permukaan dunia ini. Jadi kan kita sambut Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad sallallahu. Benar nama Nabi itu kalau tiga. Yang pertama dulu Ahmad. Dalam Al-Quran ismuhu Ahmad. Nah itu pertama nama Nabi kita. Turun ke atas Baitul Maqmur. Nabi bernama Mahmud, orang Makkah puji. Semua malaikat memuji nama Rasulullah. Nah, para nabi-nabi seperti Nabi ada Nabi apa? Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Yahya, kemudian Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Karena di langit berada menurut Islami menghormati Rasulullah dan para malaikat. Kita sebagai umat, aku sebagai umat kan menghormati Rasulullah. Nah ini tepat-tepatnya. Berarti kita benar kita Rasulullah itu. Namun kita rajin membaca salawat ke Rasulullah. Rajin kita ke majelis. Nah ini berarti kita cinta Rasulullah. Sekalipun kita kadang mengucap, aku cinta Rasulullah. Itulah orang yang bujur-bujur cinta. Orang bujur cinta itu kadang hanya sekadar diucap saja, tapi kita buktikan lawan gawian, lawan bacaan, lawan hasrat cita-cita, lawan hakikat dan etika. Amun yang maka itu berarti orang itu bujur-bujur jadi kita mengaku umat Nabi Muhammad. Maka aku itu banyak orang, tapi di aku itu tidak ini yang jadi masalah. Berapa banyak kalangan dari umat puja Nabi yang mereka itu tidak tahu hakikat orang menjadi umat. Apa karena hakikat orang jadi umat? Tentu aja kalau kita hakikat kita selalu bahasa kitanya mencintai, mengasihi lawan Rasulullah. Nah orang kita cinta, orang kasih kayak pada. Nah apa yang disuruh oleh Rasulullah kita taat, berbakti. Nabi banyak mempunyai kepada aksiru salat alaiya dan Nabi. Aksiru salatan alaiya perbanyak orang itu salawat from aku dan Nabi. Nah perintah Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya ya di andaki huruf sarfu inna sebutan syartin itu sarfu syartin namanya inna Allah sesungguhnya Allah mengucapkan salawat dan para malaikat. Allah mengucap salawat, malaikat mengucap salawat. Ya ayyuhalladzina dianak oleh Allah Ta'ala yang menanda. Hai jangan kata ya ayyuhalladzina hai orang-orang yang sudah beriman. Arti orang percaya. Arti percaya itu kan yakin bahwasanya Nabi kita itu adalah seseorang yang diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasulullah. Perlu kita ikuti. Nah itu kan orang beriman. Sallu alaihi wasallam dan ucapkan oleh salawat dan salam kepada Muhammad. Nah, salawat Allah memberikan rahmat, salawat malaikat memintakan ampun. Kita mau bersalawat, kita minta rahmat, minta ampun dan minta jadi kitanya dalam suatu syafaat. Nah, kita ini banyak minta lah. Memang Allah memberikan rahmat, malaikat minta ampunan. Kita mau minta apa? Nah, ketiganya kita nih
kita minta syafaatnya Rasulullah. Kadang-kadang kita baca salawat di bawah nah, pada biasanya kita berjalan-jalan baca salawat itu pahalanya. Ini hebatnya salawat inilah harus bebas. Umum tadi bebas. Bebas bahasa kitanya di mana bebas. Umum langsung pulang baca. Kan mungkin kita salawat kita bisa salawat. Bebas dan rahasia. Nah, ada terkandung di dalam orang yang membaca salawat itu satu hikmahnya, keistimewaannya, kehebatannya, kesempurnaannya. Ini orang baca salawat paling handal kita salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu paling pendek. Nah baik apa kayak apa? Nah hendaklah engkau jangan baca salawat dalam aku itu buat dulu. Kalau warga aku sahabatku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ali baiti ajma'in. Nah itu terbuat semua anda, terbuat semua anda. Juriat Nabi, sahabat Nabi, terbuat. Anak tambah wal mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat pulang lagi. Itu tambah lagi. Bertambah kesulitannya. Jadi untuk adab kan adab di perlu orang beribadah ada sempurna ibadahnya. Orang mau ucap salawat ke Rasulullah kalau ada adab. Salawatnya itu adalah ada sempurna, nah kayak beradab. Nah kita jangan pernah Rasulullah dalam presiden kita. Ayo Prabu harapnya. Nah, cuma kalau kita wahai yang mulia Bapak Presiden Pak Prabowo omongannya nih, hormatkanlah sangat Rasulullah. Hai Muhammad, kalau ikam sahabat ikam juriat ikam. Mudah-mudahan Allah beri rahmat takut bagi kita. Kayak apa gerakannya? Buat di sayyidinanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, nyaman itu adalah. Jadi sependek-pendek salawat itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi buat dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kayak itu. Dia terbuat juga kalau sahabat Nabi keluarga Nabi. Demikian juga kita mengucapkan zikir. Nah, zikir. Kan zikir itu luar biasa fadilatnya. 35 fadilat khasiat zikir itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hanya itu dinampakkan bersihkan. Yang dipanjangkan. La ilaha illallah. Hanya dipanjangkan. Jadi dinampakkan saja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, itu. Namun kita mengucap la ilaha illallah, nah itu salah. Nah baik itu la ilaha illallah. Nah itu lah itu panjangnya kata Bapak. Munhana pertama itu jangan panjang. La ilaha itu aja panjangnya itu tuh illallah. Nah itu kan dari cerita panjangnya Muhammadur Rasulullah. Nah itu apa zikir. Jadi zikir itu dimulai la nafiyah namanya. La tidak ada Tuhan selain Allah. Ada orang bermakna tiada ada Tuhan, hanya Allah. Kalau ada beberapa selain itu kan berarti ada nama lain. Jadi la ilaha illallah, tiada ada Tuhan, hanya Allah. Berarti kan semata-mata hanya Allah. Namun kita jadi la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, berarti langsung berarti itu ada.
Tuhan. Nah, jadi menang kita ini kan la ilaha illallah, tiada ada Tuhan hanya Allah. La ma'budu bihaqqin, karena aku sebenarnya hanya Allah. La ma'budu bihaqqin illallah, la mawjuda bihaqqin illallah. La ma'budu bihaqqin illallah, matluba bihaqqin illallah. Tidak ada nak aku tutup hanya semata-mata kepada Allah. Jadi zikir ini berdiri, berduduk, bergerak. Kan boleh juga. Baik copot saja telah. Berdiri kita bergerak, berduduk. Nah itu salah semata. Ini tasbih. Tasbih sepaling kurang tasbih. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah itu sempurna tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah itu sempurna tasbih. Paling kurang tasbih subhanallah. Itu sempurna tasbih itu. Nah banyak kita subhanallah, subhanallah, subhanallah. Banyak yang itu telahnya pendek. Tapi yang sempurna la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sempurna ini walaupun kita sedikit tapi sempurna. Nah, sempurna tasbih. Kemudian istighfar. Istighfar itu paling kurang astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah itu karena ada astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, sempurna. Ada juga astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu as'alu taubata wal maghfirata min jami'il dzunub. Ada juga. Jadi kita kan nyaman-nyaman aja nih supaya banyak hitungan. Ya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nah itu. Jadi amalan amaliyah amal kita baca kan ada namanya fadilah. Seperti orang baca Yasin. Setiap belajar membaca Yasin hari Jumat sampai ke Jumat akan datang diselamatkan Allah daripada bala bencana. Hari Jumat baca Yasin, hari Minggu banjir. Tinggal seberataan. Ini bahasa saya berdusta apa dilihat ini? Berdusta kira-kira ya? Ada. Coba kita koreksi, kita periksa, kita lihat mesti kita yang salah. Kenapa? Karena kan Yasin itu pertama dulu ada hurufnya, nah ada makhrajnya, ada kalimatnya. Boleh jadi gitu membaca Yasin itu salah. Kan ada tajwidnya juga. Dan sempurna kita baca Yasin lebih lancar. Kan Yasin itu kalau kita perhatikan apa? Yang pertama matnya. Mat kan ada mat tabi'i, mat asli, mat wajib muttasil, mat wajib munfasil, mat alif disukun. Itu mat kok. Dan kita perhatikan karena izhar berapa? Izhar sabawi. Nah, dan izhar. Nah, karena gunnah musyaddah. Nah, kan ada itu. Nah, kita perhatikan itu. Kita perhatikan ada orang baca Yasin. Yasin sallallahu alaihi wasallam Yasin. Kita ada tulisannya di situ. Bertambah. Nah itu jangan itu tambah. Kan kita baca Yasin yang zahirnya. Amun hendak bertambah maka itu kita baca Yasin. Seperti itu kan semua dia ada wajah sabarnya, ada sigat taklifnya, ada usul mausulnya. Itu sudah disuruh orang diatur sudah. Nah itu kita anak-anak itu baca Yasin badilah. Jangan baca Yasin adan ini. Amun baca tadi tambah Yasin sallallahu alaihi wasallam. Apa itu orang-orang behingarnya. Nah, amun Yasin wal Quran itu mengujar.
Bujur-bujuran itu karena non di ujungnya itu namanya mahjub. Arti mahjub itu disimpan. Kalau orang Arab tuh ngalihnya. Jadi lalu dia Yasin. Nah, supaya jangan kita nak mengawarakan boleh jangan pakainya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka nah itu kan udah lekat. Boleh jangan gitu. Nah, ada kita ada salah. Nah, kedua Yasin min marqadina hada ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Jangan dibaca min marqadina hada ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal itu sah. Amun kita langgar menurut tajwid itu adalah hukumnya haram. Nah, ya kan kalau boleh tidak min marqadina hada yang benar bertahan satu makna yang benar itu sah tangannya. Nah, ketiga bahwa romim itu bukan bahwa ramin. Kita kan nggak terbaca karena bahwa ramim memang pada dasarnya bahwa ramim itu bujurnya ramim tulang bahasa kitanya. Amun ramim itu kayu lawan aja kaladan ramim ya kaladan. Nah itu kita perhatikan karena dua itu terancak dan kita dengar juga. Kalau yang pertama tadi jangan kita tambahin kan dia tuh matabi'i sin di matahari disukung. Matabi'i itu dua alif atau sealif setengah. Yasin matahari disukung itu 3 alif setengah 7 harf. Jadi kita baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Gimana itu? Kalau kita ayatkan sampai ujungnya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma disebut barisnya itu yang dimatikan jangan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Itu bukan sakta. Itu kan mat alif sukun itu pendapat handul amun disambung disambung ujungnya wal Qur'anil Hakim innaka yang wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin. Tapi maunya tuh ada beda lah itu. Ada boleh biasa kita menurut tajwid. Jadi tempat jatuhnya banyak orang dulu juga biasa 61 kalau dia tanda takabul ada dulu itu biasa dia itu hanya baca 3, 4, 5 ayat sudah luput. Dikira kalau kita bilang sampai turja'an tadi begini kita hanya dengan hurufnya, makhrajnya, kalimahnya, matnya, nah itu coba diperiksa tasydidnya, guna musyaddahnya, nah kayak itu. Jadi jangan disulahkan Tuhan Allah Ta'ala kan itu dari Rasulullah bahwa Yasin itu adalah qalbul Quran. Yasin itu hatinya Al-Quran. Ada gampang kalau hati itu. Nah, makanya itu kita membaca dengan apik-apik di kita. Walaupun kita baca 91 tapi tersusul lain tadinya. Tidak ada sempurna bacaannya. Iya, tidak ada kabul atau kalau. Nah, itu jadi perhatikan kita baca sampai kita baca sholawat. Kalau disebut tadi kan kita sunnah kalau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu kan banyak fadilatnya itu luar biasa fadilatnya itu. Kalau kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin kita boleh la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan hanya Engkau ya Allah. Subhanaka maha suci Engkau. La ilaha illa anta subhanaka inni sesungguhnya ulun kuntu ulun minal zalimin dari orang-orang zalim. Amun kita kuntu aku engkau ya Tuhan orang-orang zalim. Nah kita mendapat Allah Ta'ala zalim karena kan luput itu karena
Aku jadi ini sesungguhnya aku. Engkau ya Tuhan, orang zalim, mendapat Tuhan zalim, ajar Tuhan ini, aku benar-benar zalim. Nah, ini untuk sesungguhnya aku ya Allah. Aku nih orang zalim. Mana kata sampai Nabi Yunus dari orang menjadi ibak kadang pangkat. Jangan pun buruk mati jahat di dalam pahala iwah. Sebab dia membaca tasbih itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sungguh sangsaranya luar biasanya di dalam pahala. Kita jangan di dalam pahala kita pukul-pukul tak belum hamil mustamas. Di dalam pahala. Nah, itu natijahnya. Fadilatnya kayak apa? Kayak itulah sangsara kayak itu gitu dilapis sama Tuhan. Sehingga Nabi Yunus selamat sini daripada mati pergi hancur. Dan sebab membaca itu artinya fadilatnya orang itu pasti mendapat kelapangan dilepaskan daripada kesengsaraan di hidup dengan membaca itu tadi. Nah, lewat sudah kita. Nah, kalau sudah lewat ini kan Nabi menyuruh banyak sholawat aja Nabi. Banyak baca sholawat, banyak baca zikir dan tasbih dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bulan ini lah. Dalam salawat ini kita Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin anwa'ir rizqi wal futuhat ya basitul ladzi yasitu rizqa liman yasha'u bi ghairi hisab. Abu subhanahu rizqa wasi'at min jihati min jami'i ghaibika min makhluqin bi fadlika wa karamika ya arhamar rahimin. Ini salawat ini ya salawat futuhat ya Allah, aku mengucapkan salawat atas 40 kami Nabi Muhammad. Itu bahasa kita. Berilah kami segala bagai-bagai rezeki. Ada rezeki kesemuaan. Rezeki kita hidup, Allah beri umur. Rezeki kita senang, Allah menyerangkan. Rezeki kita lapang, Allah melapangkan. Nah, itu rezeki ini tidak itu juga. Atau benda rezeki juga. Walaupun ada buka akan kami ya Allah semuanya. Kan ijamahnya semuanya bahasa kita. Ya basutal ladzi hai orang yang selalu membuka menguraikan yang telah terhurai dari segala rezeki. Lima yasha bagi amal yang kehendaki ya Allah bila disedangkan dan beri hitungan di kita. Ya Allah beri yang beri hitungan. Kita yakin Allah itu bernama ayat semesta alam. Innallaha lawaniyun hanya alamin. Aqsud alaina rizqa ya Allah. Huraikan naun kami, mudahkan naun kami. Ar-rizqa beberapa rizki. Nah, wasi'an hal keadaannya luas. Min jihad dari segala jihad. Karena kiri muka belakang atas bawah jauh utara. Nah, itu bisa kita min jami'i ghaibika dari sekali yang gaib. Yang gaib keluarkan juga itu bisa kita ada. Minhu daripadanya itu rizki yang dipegang oleh makhluk. Artinya kita itu minta semuaan apa yang disanai oleh makhluk. Jadi makhluk-makhluk nah ada buminya kada memerasakan kada membinasakan dalam kita. Karena kita suruh minta sama Tuhan lengkap bahasa kita. Kan ada orang bisa sugi tapi dituntani orang terus. Sugi juga banyak sugi tapi ditipu orang yang terus. Nah jadi masalah tipuan, nah, malingan ini bisa juga cobaan yang kita kira juga. Bahasa halal itu dijadikan jutaan orang sekalinya jadi ditipu orang bukan ada. Itu bisa coba-coba. Kita bisa duit 100 juta. Lalu kita ditipu orang. Kita kan tahu orang manusia. Kita sabar diganti Tuhan. Nah, itu cobaan negaranya. Kita yakin bahwa Allah itu kada menyakiti lawan orang-orang, kada lupa lawannya. Itu aja. Cara yang begitu bertasbih salawat lawan apa Rasulullah. Lalu kita ada dapat musibah apa? Tenang kita. Wis Allah yang mencoba. Kita ni harus tersugi dicoba oleh Allah. Tapi kita kada berduit. Kada kau berusaha sabar kada. Nah makanya di sinilah
sabar orang yang menimpa dari suatu musibah, ia harus berusaha bersyariat. Itu orang sabar. Kamu sabar berdiam itu jubun karena kan sabar itu karena. Nah, lalu kita sabar apa? Bersyariat kita. Begawi kada kau apa kada kau punya kasihannya karena berpenyakit nih. Kadang alih kita. Buruk baju yang buruk-buruk. Maka kita bakal suruti. Tupi luruk-luruk. Jalan di pasar, assalamualaikum, beriulang aja. Halal. Halal kalau tapi halal itu la yuhalilu ahlalan. Kada bujur-bujur nah halal. Kenapa? Karena aja nah orang rajin meminta itu bertulisan di dahinya. Ganda tulisannya haja sayur ini orang semua meminta maka kelihatan orang seluruh dunia di zaman akhir sampai hari kiamat ditertawakan orang ganda tulisannya ini orang semua meminta jangan ujur sedang-sedangnya. Nah jadi begitu minhu makhlukin ya Allah apa sesuatu yang dimiliki oleh makhluk kan samud ada haknya cacing ada haknya ular ada haknya sapi, kambing, unta itu tak ada haknya, anjing tak ada haknya, harimau, macan tak ada haknya. Maka karena kita ada mengambil haknya, apa ada lawan kita ada sama. Bila sama, ada merabutinya. Ada manu jalan kita. Nah itu adalah bahasa kitanya. Ya tadi muntahkan aja kita umpamanya. Gering juga. Padahal ini kesehatan kita. Kita membaca apa? Umpamanya kita membaca Allahumma inni as'aluka as-sihhata wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Umpamanya nih, ya Allah ya Tuhan aku minta kesehatan dan aku dunia sampai akhirat. Umpamanya nih, minta lawan Tuhan. Allah kabulkan sehat kita. Dimulai begini. Nah ini bisa Allah coba nih, ya Tuhan jika meminta juga aku coba. Atau bisa juga Allah merasakan. Nah kayak apa orang diri? Sama juga dengan kita. Pak ada berduit, timbul hilang duit kita. Lagi waktu itu berduit mana akan bersedekah, mana akan memberi makan orang. Dah pun pak hilang semua. Nah ini bisa dicoba di Tuhan aja Tuhan. Aku coba ayat Pak. Nah jadi kita menghadapi itu apa? Nah kita baca. Kan ada kita ya pelajaran kalau Allah makhluk li khairan min inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah makhluk li khairan minha. Oh jadi Tuhan ada kau dia ni hamba ini sekaliannya belajar. Makanya belajar dia nukan ada kau dia Tuhan ini aja. Ikam aku berikan jalan. Nah timbul ada aja jalan kita atau di mana kita kan meminta orang beri. Ada akan orang beri. Kalau kita minta, amal kita minta kita bisa cari dari orang. Tapi kalau orang mau beri, ya akan beri mengulang. Maka inilah kita apa-apa beri orang yang ditolak. Nah apa aja. Apakah beri orang lah? Kita umpamanya nih beri baju orang. Harus jual orang kertas kosong banget. Ini lalu kita berhadap paham orang berumur umpamanya kita nih, jangan kayak itu. Kita doakan, alhamdulillah yang menjulung nih kertas kosong barang dijual tuh dijulung ada terima kasih Pak. Tadi nanti bisa kita sabar kan terancam mereka itu kalau terjadi nih ada orang menjulung catatan orang mengolah rumah. Ada yang menjulung ini bisa pindah satu duit. Saya lihat oh sekalinya 4 tanam jam 200 potong ini 57 juga kejul mereka akhirnya apa 2 hari datang orangnya bro tak ampun nama apa yang guru aja deh tukang mana catatan semalam sekali itu jual kolpian berarti aku jual ulah-ulah juga nama ulah aja berarti aku nih ikan julung ini ada jam itu panas tapi ini pindah anda ya guru semua dari dia sangat ada bingung orang tapi musuh banyak orang gurunya tak ampun guru jadi ada apa jarang itulah itu sebagai manusia jadi aku tahu itu kembali ke rumah itu nah ya itu adalah orang dari 1000 jangan ditolak nah orang yang kita timbul dari 500
sesuai kesulitan itu beri aku 500, jangan terima, malah kita diterima di cium-cium di depannya malah yang bagus. Kita tidak berinya 5.000, cium-cium kita alhamdulillah aja kita beri aku 5.000, mudah ini kembali jadi karena banyak beri aku, himong saja. Tambahin kalau kita saja, yang manusia itu dipuji kan, bagaimana himong. Ini bagaimana baju saja, ya ini manusianya lah dipuji, disayangi. Nah, itu tuh kalimat tujuh benar tak? Nah, disyukuri, tujuh benarnya. Nah, itu jadi kita duit itu banyak, dapat sedikit ya kita syukuri. Nah, sedikit itu kita syukuri sudah banyak, apalagi yang banyak. Nih, bagiannya kita mau sampai yang banyak ada lupa. Ini ngaranya lupa bujuran orang nih. Diberi sedikit umat ingatnya Allah Pak sudah berduit harus tahu lagi. Nah jadi lupa ngaranya lupa daratan itu tuh bujuran tuh ada tahu uji urusan dunia. Bima difadlika dengan kemurahan Engkau ya Allah. Dengan kemurahan Engkau dan dengan kelebihan Engkau. Mana kita minta ya wa kemuliaan Engkau ya Allah, memuji kalau lantaran ya Allah Ta'ala maha suci, dipuji itu. Ya Arhamar Rahimin, hai orang maha pengasih lagi penyayang. Yang manusia ya puji ya. Harinya ada beri kembali, besok beri sembari. Nah ini Allah Ta'ala kan kita puji. Bimah difadlika wa karamika ya Arhamar Rahimin. Pemainlah pujian jalan Tuhan. Wahai Tuhan, apa hamba-Ku itu memuji jalan Aku. Ada aku apa tinggalkannya begitu aja Tuhan, aku berikan jalan keluarnya untuk mendapat kelapangan kesenangan dan kebahagiaan. Nah ini kita bahagia aja. Sudah juga kita kan ijazah sudah dilimpahkan ya. Maka di sini ada tulisannya ini amalan yang lebih afdal diamalkan pada malam Jumat 11 kali. Jangan disalihkan kepada orang yang lain. Kenapa? Karena salah tanggap, karena salahnya. Lawannya kan udah dapat pimpinan juga itu. Kenapa? Hanya ada di majelis. Jangan yang majelis ini kan lalunya dapat pimpinan secara jasmani dan rohani. Nah inilah bulannya yang mulia ini. Berapa hari lagi itu? 16 dan malam ini. Yalah Selasa kita 15. Rabu 16, 17 ini nilai. Nah, ada berapa lama lagi nih kita nih habis nih menyambut pulang bulan kita. Ya ini bulan Ramadan. Nah, itu bulan kita, bulan Sya'ban ini bulan Nabi kita. Ramadan itu bulan kita. I'lam ketahui oleh kamu ini sambungan kita baca semalam. Adapun menzahirkan amal itu untuk mencontohkan supaya orang lain ingin mengikutinya. Nah, jadi kita menzahirkan amalan kita mencontohkan dosa kita supaya orang lain itu mengikuti lalu kita. Maka ia lebih afdal. Nah, daripada menyembunyikannya daripada amalan itu. Nah, kita artinya amalan yang secara lahir ini untuk mencontohkan mudahan yang menuruti. Nah itu adalah. Nah itu lebih afdal di sini daripada kita menyembunyikannya amal. Pada kamar itu kita berang bahalwat. Berang bahalwat itu Allah yang mencapai sekalian. Lalu bahalwat, tapi orang ada sudah syarat dan syaratnya. Nah itu kan syariat yang syaratnya itu ada menurut. Kita sama yang biasa ini karena indah menyampaikannya. Lalu kan kalau disampaikan enggak itu lah. Nah itu lebih afdal kita zahirkan karena kita zahirkannya lah. Sudah amalan ini kita nuntut 20 tahun belum tak julung orang. Yang tadi kita julung orang kayak ini 20 tahun kita mengaji nih. Karena kan bisa menyampaikan guru kita nih. Karena mengamalkan sih di. Demikian pula tiap-tiap maksiat yang telah engkau kerjakan hendaklah engkau rahasiakan, janganlah engkau kabarkan kepada orang lain. Nah, demikian di sini kalau kita bermaksiat
Nah, kita menggawi maksiat, jangan kita rahasiakan, jangan kita kuih dalam orang. Bila kita dalam orang udah tambahan saksi kita. Tak boleh kan? Aku tahu menuntut akun syahadat itu jannah, surah, langsung sudah berbuat maksiat, rahasiakan. Malah kita minta ampun kalau orang kita zalimi itu. Maka itu kita ada kesalahan. Jangan dipuja-puja orang. Aku kemudian malam disebut tadi ada orang waktu baca aja terus minum Yunus. Aku beri meja orang aja. Nah, surah sudah baca kada belum orang jadi santai. Orang kita kadang membahas, kalau baca pada saat malam, berdiam aja kada baca kada ya sudah ramai. Jangan berkesah, jangan berdiam aja. Nah, kayak itu lah. Jadi itulah kita beramal ibadah. Demikian kita bermaksiat dan puja-puja rumah rahasia kita. Soalnya bakal di rumah kalau tanah awal itu kalau aku jadi sampai yang bini hukum tak boleh jadi mau dan tungannya. Nah, jadi itu artinya orang yang berbuat maksiat itu sungguhnya kan jangan dipuji-puji orang. Kita hanya menghadap Tuhan saja minta ampun. Nah, dari masa yang telah kita kerjakan. Hendaklah engkau rahasiakan, janganlah engkau kabarkan kepada orang lain, dan segeralah engkau bertobat dan minta ampun kepada Allah. Nah, maka kita bersegera bertobat, kita minta ampun kepada Allah. Mumpung masih bulan ini yang mulia ya. Nah, itu kita tobat di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Anna man satarallahu alaihi fid dunya zadha satarahu alaihi bil akhirah. Bahwasanya orang yang telah ditutupi oleh Allah akan dosanya dalam dunia niscaya ditutupinya lagi atasnya dalam akhirat. Nah, jadi menurut kita taubat beristighfar. Segala kesalahan kita, dosa kita lawan Tuhan di dunia ditutupi Allah Ta'ala di akhirat. Tetapi jika menutupi dosa itu supaya melihatkan salehnya dan waraknya pada manusia, ini adalah riya. Dia memperbuat dua buah maksiat. Namun kita nih berbuat kesalehan, bernampak-nampak lah orang. Kisah warak kisahnya nih. Kita kisah warak kisahnya. Antu-antu berkali hari daripada suatu barang haram subhan. Maka ada bagus lah. Warak masih kita berkali hari. Nah itu. Tapi kita menggawi. Ini luar biasa salahnya. Bapak aku ini warak aja. Tapi menggawi sesuatu ada bagus masa kitanya. Banyak salah, ini bukan guru-guru banyak salahnya. Apa tahu, apa ada tahu, Allah alam. Ini melihat kebaikannya aja, cuma kita melihat suatu apa musibahnya, apa ya? Orang itulah haji kan ya, bersuban, bergamis, berceramah. Nah ini benar-benar kesalahannya ini. Allah menyinggung dalam Al-Quran. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu menipu Allah ya, dan menipu orang-orang beriman. Tapi mereka tidak menipu Allah dan orang beriman, tapi mereka menipu diri mereka sendiri, mereka tidak sadar. Tersadar ternyata surat itu haji kan ada. Nah, kalau umrah itu kan bro ya? Umrah itu kan haji. Umrah itu kan ibadah sunat aja. Boleh aja kan, makanya surban tuh. Nah, boleh makanya cuma kan itu kan ada haji lagi. Mon dipakai wajib bersurban, bergamis. Mon kita mau pakai surban kita untuk ke masjid, pegang sejadah itu kan ada apa? Ini nanti buruk tadi. Oh, bina pasti hal apa ubah berapa? Dibungulinya semestinya. Nah, itu bahaya tuh telah. Bahayaan mereka itu menipu Allah dan Tuhan. Dan mereka menipu orang beriman. Tetapi kita kadang menipu Allah dan menipu orang beriman. Mereka itu adalah kada sadar.
Nah itu kebanyakan kita wah ini nih lah. Rancangan kita dulu pernah nih, seluruh ulama dikumpulkan di mana-mana oleh di Soekarno. Kita lihat itulah memanfaatkan barang ini bukan mis-usupan malah ke pihak-pihak itu. Kenapa asik-asik telah sekalnya kalau perjuangan memutar mobilnya jadi ya sahib nih tambah bukan kantor haji ulul haji di dulu itu iya kan juga di rumah pihak haji bersurban begamis baik penjajakan nyata juga orang cara-cara ada baik orang kalau haji ini ada baik orang kalau haji ikan jurang menampakkan ini secara zahiriahnya ini istilah bukan sifat wara artinya ada wara ngarannya ikan ini jelas kebiasaan kita sebagai adat bila nyawa orang haji bersurban begamis itu pasti haji itu sudah adatan kita adatan itu kita lihat guru-guru kita bahari nah ini kan lainnya kita menyatakan Ali Guru Abdul Qadir Guru Tuhan sini lagi sebelum pulang haji sini pokoknya jangan saja baju biasa ya karena ada begamis kayak emosi ini guru seman termasuk guru sekumpul sini kuping jangan dari apa itu sini lagi dulu suruh haji nah itu baju biasa sih ada begamis juga nah itu perlu kita sekumpul kita tahu satu kan kumpul memang sini itu nah itu kan sini banyak guru-guru baca Quran seperti guru sama mulia kayak Pak Alim Sidin alim banget guru Sidin kayak guru Mu'az lebih hirang sih ajar bejaga aja sin ajar kan udah begamis gak ada apa habis ini berbajuan orang bahari yang kerja baju palimbangan kan itu di sini baju berenya nah harga susul-susulan di sini harus belum sama juga guru Sarwani Abdan kan seorang wali juga letak bangnya sini seperti perusahaan kita Salim Ma'ruf itu kayak Pak Ilmu Sidin itu lah kopiah hilang sedikit aja bersurban apa kan sampai haji vaksin haji nah dalam sedikit bersurban nah surban itu pun ada juga kita ijazahnya ada contoh surban aja pulang kalau tahu bisa lilitannya nih nah kayak apa itu nah kan ada lilitan orang ahli syariat ahli ma'rifat ahli apa ahli tauhid nih orang ahli hakikat itu kan ada surbannya itu lilitannya itu nah kan ada itu tahun orang ahli syariat orang ahli hakikat nah itu tuh fardu jawaban kita maka wala tuhajibahum wala tukhahinahum ya fa innahum yuqaddiru alaiha jadi jangan di sini jangan apa dicemoohkan jangan bagi orang memperbuat daripada sesuatu perbuatan nakal bagus perbuatan sesuatu nakal bagus maka mereka itu adalah menghina mereka diri sendirinya inya sudah menghinakan dirinya sendiri artinya walaupun kalau kita hinakan inya sudah menghinakan dirinya sendiri dan orang itu bisa menjadikan adalah punya riya nyata bukan doa itu bagus lalu karena bagus padahal bukan daripada inya bukan daripada pakaiannya itu hanya kan dia minta lihat minta pandang dia adalah memperbuat dua maksiat nah orang maka itu dua maksiatnya lawan Tuhan maksiat lawan hamba Allah maksiat dua maksiatnya na'udzubillah. I'lam katawilah bahwasanya amal kebaikan itu dapat kita bahagi atas dua bahagi. Pertama, amal yang dapat disembunyikan terhadap orang lain seperti sembahyang malam. Nah, makanya sembahyang malam itu jangan punya khawatir.
lampu itu nang kurung aja. Tarang bagus kita kadada gorok, ada satu tujuan, ada satu ingatan yang lain. Kita nyarap banyak lampu kelihatan baju kita harus ngarep baju aja. Nah, amun kita lampu tarang ada pik, yang ada benar, ada selalu. Nah itu lah. Nah itu kita sembunyikan di antara malam orang guringan semua sembahyang. Amal bacaan ya. Nah kalau amalan bacaan itu sembunyikan, jangan sampai kalau kedengaran orang. Yang makin orang mendengar makin mencari sini. Malah baca Yasin mukarawah. Ini sama yang minta puji, minta lihat lah. Nah itu disembunyikan kesakitnya. Jadi amalan-amalan, bacaan-bacaan itu disembunyikan. Maka yang terafdal hendaklah disembunyikan, melainkan untuk menggembarkan bagi lainnya. Nah, terkadang kita untuk menggembirakan orang lainnya apa yo? Zikir. Zikir itu supaya orang lain menuruti juga. Nah, jadi tujuannya maka zikir ini dasarnya ketahuan benar nah orang itu artinya ada cinta lawan Allah, ketahuan benar. Supaya tak remote potongnya, amun kita tak remote kita mantap, tergurih. Tadi orang pulang. Itu tuh orang tuanya ingin hatinya itu untuk muhabbah kepada Allah itu. Amrah muhabbah kepada Allah. Kami dahulu dengan guru dan kasih ma'adim dan kasih rahimahullah ta'ala alaihi. Sidin memimpin zikir jauh marahnya. Dilanggar ayatul ibadah itu. Sidin memimpin kan langgar itu kan mengolah di ta'awamaan. Jadi kan pas waktu itu latihan zikir jauh tadi. Sidin mulainya dulu. Mu'alim itu Sidin mulai Sidin itu suara lambang juga. La ilaha illallah Yesus nyalain Sidin suara. Bagaimana ada meta ya dah itu jadi pas la ilaha illallah la ilaha illallah pas keasikan itu lah Dapat ujar bubur kalau tapi zikir Sidin mak bubur bilang jangan ada bakandang bahaya bubur la ilaha illallah berdiri sini jangan tapak sini di apa di balkon ini ada berdiam astagfirullah bubur aku tadi dia apa mau nonton licak. Nah itu orang kemahambahan Allah itulah rasap kita kan ke badan-badannya itu untung nyawani sini luar biasa Allah undai aja sini nggak ada bubur nyawa sini Abdul nyawa kedua udah sekarang hari ini di malam ini. Sini lah orang sudah tawaduknya juga lah. Nah itu tuh, itulah kita mengetahui si orang mahabbah. Jadi kita kadang-kadang di sini. Kalau kita cinta dengan bibinya tuh, jangan kita melihat orang, melihat bajunya kita ada yang baju pacaran. Oh ini jangan. Nih senang dah kita kalau beda pada orangnya. Nah kayak itu orang cinta, kamu cinta bertanggar. Nah ya tuh. Amun cinta monyet, nah ya biasanya ada bapak seolah-olah kan angin lalu aja. Amun orang itu cinta lawan Allah, wa idza dzukira rasmullah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibaca orangnya, idza tuliyat alaihim ayatu apabila dibacakan suatu tanda-tanda kebesaran Allah, ya zikir kalau telah. Wajilat qulubuhum getar hatinya. Orang melihat pacarnya lah jauh-jauh pasti ya juga deg-degan hatinya tentang. Nah, ini ada cinta. Ini ada cinta itu biasa aja terima kalau baik. Dia punya cinta kamu. Ini kamu satu karakter berlaku bukan. Maka itu terang cinta. Kalau di dinilai-nilai orang cinta tuh kehiburannya, kesenangannya, kegembiraan itu luar biasa. Yang kedua, amal yang tak dapat dirahasiakan seperti sembahyang berjamaah. Nah itu kalau dirahasiakan, sama berjamaahnya. Makanya orang semua yang berjamaah sunnatul muakkadah, nang nyari penyaringnya, nang apa namanya tersembunyikan apa ya Fatihah ayat.
Nah, apa yang dirahasiakan adalah hakikat dan etikat kita melaksanakan sholat itu rahasia itu. Berzakat, nah ini kan harus disembunyikan ya. Naik haji tidak harus disembunyikan dan mengerjakan ilmu pengetahuan atau belajarnya. Nah, kita melajari orang dengan ilmu kita, atau kita belajar kan harus disembunyikan. Apanya ada di majelis, bukuannya aja kita tuh ada di majelis. Kemudian imanun marwa la yakun taqaddamala hatta yuruna sambil bibi musakkila. Nah, ini karena ini tentang masalah sempurna iman seseorang itu hingga ia melihat manusia dan adalah untuk itu adalah sama. Nah, ini karena kita makan ibadah dan kita baca. Ini kisah kesempurnaan iman kita ini kayak apa yang sempurna iman kita ini kada. Nah, situ kita mengetahui insyaallah taala dan kita baca ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Iya, na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwara al-ardha bi nuri syamsika abadan abada ya Allah. Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Qayyum, Ya Badi'us Samawati wal Ardh, Ya Dzal Jalali wal Ikram, wa'fana ya Karim, wa'fana ya Rahman, wa'fana ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.